الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ونادى أصحاب الأعراف رجالا اور پکاریں گے اصحاب اعراف جو ہوں گے ان مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم جن کو پہچانتے ہوں گے ان کے مارک سے. سیماہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے مارک سے، ان کی نشانیوں سے. ٹھیک ہے، سیماہم، سیما کے مطلب ہوتے ہیں علامت کے. ٹھیک ہے. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، وہ کہیں گے اصحاب اعراف تمہیں نہیں فائدہ دیا تمہارے جمع کرنے، تمہاری گیدرنگ نے. وما کنتم تستكبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے تمہیں اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیا. ما اغنا، اٹ ہیز ناٹ اویلڈ یو، تمہیں اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا دیا ہے. تو یعنی اہل دوزخ، یہ اہل دوزخ ہوں گے، ٹھیک ہے، جن کو اصحاب الاعراف ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے، ہے نا. اور وہ اپنے جتھے اور دوسری چیزوں پر جو گمنڈ کرتے تھے کہ ہم نے اتنا سامان جمع کر دیا دنیائی معلومات میں سے، اس کے حوالے سے انہیں یاد دلایا جائے گا کہ یہ چیز تمہارے کچھ کام نہ آئی. یعنی کہ کوئی اعتبار نہیں ہے اس چیز کا. اعتبار خالی اعمال کا ہی ہے، نہ کہ پوزیشنز کا، مٹیریل پوزیشنز کا. وہی یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے بعد اہؤلاء الذین اقسمتم باللہ، اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں تم قسم دکھاتے ہو، تم نے قسم کھائی. لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچ جائے گی. ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ جنت کے اندر تم سب. لا خوف علیکم، تم پہ کوئی خوف نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تم مغمون ہوگے، نہ ہی تم غمگین ہو جاؤ گے. اینڈ یو ول ناٹ گریو. اب جو یہ آیت ہے اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس سے مراد وہ اہل ایمان ہے جو دنیا میں غریب تھے، مسکین تھے، مفلس تھے. ٹھیک ہے، مفلس تھے. ٹھیک ہے، اور نادار قسم کے تھے، مطلب بہت غریب تھے. ٹھیک ہے، جن کا استہزاء مذکورہ متکبرین اڑایا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے محبوب ہوتے تو ان کا دنیا کا یہ حال ہوتا. پھر مزید جسارت کرتے تھے، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کی رحمت ہم پر ہوگی، جس طرح دنیا میں بھی ہم پر اس نے رحمت کی، ہمیں مال دیا ہے ویسے ہی. لیکن رب جو ہے وہ مال عطا کرتا ہے کسی کو بھی، لیکن جو ایمان ہوتا ہے، جو اعمال صالحات ہوتی ہے، وہ اسے عطا کرتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے. دیکھیں، مال بعض اوقات اس کو بھی ملتا ہے جو ڈیزرو نہیں کرتا ہے مال کو. مطلب کون کرتا ہے ڈیزرو مال؟ جو محنت کرتے ہیں. تو کرتے ہیں مزدور، بہت ساری محنت ہے نا، اس کو مال مل جاتا ہے نہیں. لیکن جو رب کی رحمت ہے، جنت ہے، یہ اس کو مل جاتی ہے. کس کو؟ جو سچ میں ڈیزرو کرتا ہے اس کو، جو سچ میں اعمال، نیک اعمال کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. بعض نے اس کا قائل اصحاب الاعراف کو بتلا دیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب الاعراف جہنمیوں کو یہ کہیں گے تمہارا جتھا اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. مطلب جہنمی بولتے تھے کہ ان جنتیوں پہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ نہیں ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ سوچتے تھے کہ ہمیں مال دیا اللہ نے، اور خالی ہم اس کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد چلتے نیچے. ونادى اصحاب الاعراف اصحاب النار، اور پکاریں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنت، اور جہنمی لوگ جنتی لوگوں کو ندا دیں گے. ان افیضوا علینا من الماء، کہ تم ڈال دو ہمارے اوپر پانی. او مما رزقکم اللہ، یا وہ جو کچھ تمہیں رزق دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، جنتی لوگ اصحاب الجنہ دیں گے جواب النار کو اصحاب النار کو کہ ح- ان اللہ حرمہما، اللہ نے ان دونوں کو حرام کر دیا. ہما سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بہت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ الماء پانی اور رزق. رزق کا مراد جو کچھ پرووائڈ کیا اللہ نے. رزق بولتے ہیں عطائیات کو، انسان کا مال، عمر، صحت، دولت، بچے، کھانا، یہ سب رزق میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے.
अलल काफिरीन, अल्लाह ताला ने हराम कर दिया काफिर पे पानी और क्या, खाना, रिज़्क कहाँ पे, आखिरत में। ये बोलेंगे वो जवाब जन्नती, यानी कि जिस पहले, जैसे पहले जिस तरह पहले गुजर चुका है कि खाने पीने की नेमतें क़ियामत वाले दिन सिर्फ अहले ईमान के लिए होंगी, खालिसतन यौमल क़ियामा, जहाँ पे आ गया था कि सिर्फ ईमान वालों के लिए होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब खुद अहले जन्नत बोलते हैं कि हाँ सच में कुफार के लिए कोई भी आखिरत के अंदर नियामत नहीं होगी। अल्लदीन इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जिन लोगों ने बना दिया या पकड़ लिया अपने दीन को लहवन व लइबन, खेल तमाशा बना दिया दीन को, मतलब इसको सीरियसली लेने नहीं लिया। व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उनको दुनिया की जिंदगी ने धोखे में रखा। फलयौम नंसाहुम, बस आज हम उनको बुला देंगे, कमा नसू लिका यौमिहिम हादा, जैसे उनने बुला दी मुलाकात करना उस दिन, इस दिन, मतलब लिका यौमिहिम हादा, उनके इस दिन, कि उनको इस दिन को फेस करना था। वमा कानू भी आयातिना यजहदून, और जो कुछ वो हमारी आयतों के साथ जुहूद और इनकार करते रहते थे, यजहदून। यहाँ पे नहीं है वमा कानू और नहीं थे वो भी आयातिना यजहदून, ये मा अन नाफिया यहाँ पे नहीं है, जिसको अरबी याद होगा वो समझ सकता है। यहाँ पे मा अन नाफिया ये नहीं है, बल्कि ये मा अल मौसूला है। ये वाला वर्ड नहीं है, व्हाट इज दिस, ये एंड व्हाट यू आर टेलिंग, व्हाट आर यू टेलिंग मी, वाला वर्ड, ठीक है। मतलब दैट विच यू कॉल अवेकनिंग है ना, वो मा अल मौसूला, उसको समझ में आ गया होगा, उसको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये हम पढ़ रहे थे आयत, इसमें हमें कोई पॉइंट आ गया। हाँ, देखिए हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला जो है उस किस्म के बंदे से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए थे, तुझे इज्जत और इकराम से नहीं नवाजा था, क्या ऊंट और घोड़े तेरे ताबे नहीं कर दिए थे, और क्या तू सरदारी करते हुए लोगों से चुंगली अ, चुग चुग क्या लिखा है? चुंगी वसूल नहीं करता था। वो कहेगा क्यों नहीं, ये अल्लाह, या अल्लाह ये सब बातें सही है। अल्लाह ताला उससे पूछेगा, क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था, वो कहेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा, बस जिस तरह तूने मुझे बुला दिया, बुला रहा, आज मैं तुझे बुलाता हूँ। अल्लाह ताला हम पे इतनी नियामतें करता है, हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं और आखिरत पे यकीन नहीं रखते। कितना बड़ा मुसीबत है ये चीज़। तो वही है, अल-यौम नंसाकुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा। देखिए क्या अल्लाह ताला भूल जाता है, भूलना क्या है ना, एक फ्लॉ, डिफेक्ट है। अल्लाह ताला भूलता नहीं इस सेंस में कि उसको भूल जाता है। यहाँ पे इससे मुराद होता है एराज कर देना, ठीक है, इस बुला देने से। हमें सब पढ़ेंगे अकीदे के अंदर, ठीक है, इंशाल्लाह। मैंने नोट्स बनाए ना सारे उसके अच्छे से, वो हैंड रिटन नोट्स भी और वो वाले नोट्स भी, जो मतलब है टेक्स्ट। अच्छा, फिर जिस तरह तू मुझे बुला रहा है, अच्छा मैं बढ़ाने, कुरान करीम की इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि दीन को अल्लाह वलाई बनाने वाले ही होते हैं जो दुनिया के फ़रेब में मुबतला हो जाते हैं, जो मतलब बनाते हैं रिलीजन को क्या, मजाक, मतलब बनाते हैं अम्यूजमेंट इसको या प्ले, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रिलीजन को। जब ईद आ जाती है तब ईद मनाएंगे, जब रमज़ान आएगा तो रमज़ान मनाएंगे। बाकी वो सीरियस नहीं होते आखिरत के बारे में, बस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं आउट ऑफ दैट, मतलब वो इनवॉलंटरली वो फंक्शन कर रहे होते हैं। बस जो बाप दादा कर रहे हैं, मेरा बाप ये कर रहा है, मुझे भी ये करना है। सोचते नहीं है कि आखिर मैं क्यों कर रहा हूँ सब कुछ, क्या मेरा मेरा बस सब मतलब रिचुअल्स पे बेस्ड है, ये तो वही पे बेस्ड है। और मुझे मरने के बाद जवाब देना है मेरे खालिक कायनात के पास। तो ऐसे लोगों के दिलों से जो कि आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह का खौफ निकल जाता है, इसलिए वो दीन में भी अपनी तरफ से जो चाहते हैं इजाफा कर लेते हैं, और दीन के जिस हिस्से को चाहते हैं अमलन कल अदम कर देते हैं, है ना, मतलब छोड़ देते हैं अमल करना, या उन्हें खेल कूद का रंग दे देते हैं, है ना। इससे दीन में अपनी तरफ से बिदआत का इजाफा करके उन्हीं को असल अहमियत देना, जैसे कि अहली बिदअत का शेवा होता है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि इससे दीन खेल कूद बन जाता है और अहकाम फ़राइज़ पर अमल की अहमियत ख़त्म हो जाती है। आखिर इतना बड़ा गुनाह क्यों है बिदअत? क्योंकि बिदअत ये सोचता है कि मैं शायद दीन में एडिशन करता हूँ, जो अल्लाह को एडिशन करना नहीं आ गया, जो रसूल को समझ आना नहीं आ गया वो मुझे समझ आ गया, जो सहाबा को समझ आ गया वो मुझे समझ में आ गया, वो करना है। इसलिए बिदअत इतना बड़ा गुनाह होता है और इतना बड़ा मुजरिम करार दिया जाता है एक बिदअती को। कबीरा गुनाह है बिदअत।
بلکہ جہنم تک لے جاتا ہے انسان کو، بدعت کل بدعت ضلالہ وكل ضلالة في النار. وَلَقَدْ جِئْتُمْ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور بتحقیق we had brought to them، ہم نے لایا ان کے پاس، بکتاب کتاب، فصلناه على علم، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، علم کے ذریعے سے تفصیل کی اس کی، ہدن و رحمت لقوم یؤمنون، جو ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان والی قوم ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے ضمن میں ہی فرما رہا ہے، جہنمیوں کے کنٹیکس میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے علم کامل کے مطابق ایسی کتاب بھیج دی تھی جس میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا تھا. ان لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ان کی بدقسمتی ہے یہ، ورنہ جو لوگ اس کتاب پہ ایمان لے آئے وہ ہدایت و رحمت سے فیضیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15. جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے، جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے تب تک ہم حجت قائم نہیں کرتے. مطلب جب تک ہم رسول بھیج کر تمام حجت قائم نہیں کر دیتے، ہم عذاب نہیں دے دیتے. وما کننا معذبین، ہم عذاب تب تک نہیں دیتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ ہم رسول نہیں بھیجیں گے. رسول بھیجنے کے بعد، حجت قائم ہونے کے بعد، آرگومنٹیشن پہ کرنے کے بعد ان پہ عذاب آ جاتے ہیں اگر وہ ایمان پھر نہیں لاتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو. لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حدیث میں آ گیا ہے جو اہل الفترہ والے ہوں گے، جو اس ٹائم پیریڈ میں ہوں گے جہاں پہ دو پروفٹس کے جو بیچ میں ٹائم پیریڈ ہوگا جہاں پہ کوئی پروفٹ نہیں آ گیا ہوگا، وہ اربع یحتجون یوم القیامہ، وہ اللہ کے سامنے آرگومنٹیشن کریں گے، تو ان کو بولا جائے گا جاؤ اس جہنم میں. اگر وہ جائیں گے وہ جنت ہوگی. تو وہ ٹیسٹ ہوگا ان کو ایسے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اگر یہ میرے کمانڈ کو اس ٹائم پہ فالو کر رہے تو مطلب یہ کرتے اس سے پہلے بھی فالو. اور اللہ کو پتہ ہے کہ ان کیا ہے وہ کہ کون ہدایت پہ آئے گا اور کون گمراہ ہو جائے گا. ان کیا ہے وہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. تو اس لحاظ سے مجھے زیادہ ٹائم سوچنے کو پتہ نہیں کیوں. هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ انتظار کرتے ہیں لیکن صرف اس کی تعویل کی. تأویلہ یہاں سے مراد کیا ہے؟ فلفلمنٹ. هل ينظرون الا تأویلہ، اس نے یہاں پہ لکھا ہے لغات القرآن میں هل ينظرون الا تأویلہ، اس نے نہیں لکھا یہاں پہ. دیکھیے ان لوگوں کا کو اس ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں ہے، صرف اس کے کہ اخیر نتیجہ کا انتظار ہے. اخیر نتیجہ، تعویل بولتے ہیں اخیر نتیجہ. اصلی کا تعویل انٹرپریٹیشن کرنا، مطلب کوئی ورس ہے، میں کیوں کہتا ہوں اس کو انٹرپریٹ تاکہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور وہ ہوتا ہے آؤٹ کم اس کا. انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ کم ہوتی ہے نا وہ. تو تعویل سے یہاں مراد کیا ہے؟ فلفلمنٹ، مطلب ایسے کرتے ہیں عرب استعمال. هل ينظرون الا تأویلہ، کیا وہ صرف انتظار کرتے ہیں بس اس کی فلفلمنٹ کی. یوم یأتی تعویلہ، جس دن آ جائے گی اس کی فلفلمنٹ. یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ جنہیں بلا دیا تھا اس کو، آخرت کو، من قبل اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، بتحقیق ہمارے پاس آگے رسول ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ. فہل لنا من شفعاء، بس ہے کوئی شفاعت کرنے والے، کیا ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے. فیشفعوا لنا، تو وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ ہمیں انٹرسیڈ کریں گے، وہ ہمارے میڈیریز بن جائیں گے اللہ تک پہنچنے کے لیے. او نرد، یا ہم لٹائے جائیں، کیا ہے کوئی مجال، ہے کوئی سکوپ کہ ہم لٹائے جائیں گے. فنعمل غیر الذی کننا نعمل، پھر ہم عمل وہ کریں گے جو کچھ ہم عمل نہیں کرتے، other than what we used to do. غیر الذی کننا نعمل، وہ چیز جو ہم نہیں کرتے تھے ہم وہ کرتے، یعنی کہ ہم نیک اعمال کرتے. قد خسروا انفسهم، بتحقیق انہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو کچھ انہیں باندھتا تھا. مطلب انہیں بولا تھا ہمیں وہ بچائے گا، ہمیں وہ پیر صاحب بچائے گا، ہمیں وہ پیر بابا بچائے گا، ہمیں وہ بلی بچائے گا، ہمیں وہ بزرگ بچائے گا، ہمیں اس کی بات کرنی ہے، اس کی بات کرنی ہے. وہ سب ان سے ختم ہو جائے گا. اچھا، تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت اور انجام، اصل حقیقت یا انجام. کتاب الہی کے ذریعے سے وعدے اور وعید اور جنت و دوزخ وغیرہ کا بیان تو کر دیا تھا، لیکن
یہ اس دنیا کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے منتظر تھے. سو اب وہ انجام کے سامنے آ گئے. مطلب وہ بول رہے، مطلب جس انسان کو ایمان ہے آخرت پہ، تو وہ کس چیز پہ آن وٹ بلیف ہی از اپ ہولڈنگ اپون، وہ کیا مان رہا ہے پھر؟ جس کو آخرت پہ ایمان نہیں ہے وہ کیا مان رہا ہے؟ مطلب وہ کیا بولتے ہیں میرا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ یا تو بولتا ہے کچھ نہیں ہوگا، تو بولتا ہے پتہ نہیں ہے مجھے. تو کل تو وہ دیکھے گا نا خود ہی اس کا اپنا مطلب کیا ٹھکانا. تو وہی یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے ہمیں. اس کے بعد دیکھیے، یعنی یہ جس انجام کے منتظر تھے ان کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بیچ جانے کی آرزو کریں گے، اور کسی سفارشی کی تلاش کریں گے، لیکن یہ سب کیا ہوگا؟ بے فائدہ ہو جائے گا. وہ معبود بھی گم ہو جائیں گے جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے. وہ ان کی نہ مدد کر سکیں گے، نہ سفارش کر سکیں گے، اور نہ ہی عذاب جہنم سے ان کو چھٹکارا دیں گے. وہ کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ ہے، اللہ ہے، جو الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا، تخلیق کر دی زمین و آسمان کی، فی ستۃ ایام، ان سکس اپاکس، مطلب سکس پیریڈز کے اندر، جس نے چھ پیریڈز کے اندر زمین و آسمان کی تخلیق کر دی. اپاکس کے سنا ہی نہیں آ سکے لفظ انگلش میں. EPOCHS، ترجمہ کیا کیا اس نے یہ؟ ایام بولتے پیریڈز کو، مطلب ٹھیک ہے، یا دنوں کو بولتے ہیں، یا پیریڈز کو بولتے ہیں. 6 پیریڈز میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنا دیا. اپاکس کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹنگ پیریڈ آف ٹائم مارکڈ بائی سگنیفیکینٹ چینج. ڈسٹنگ پیریڈ آف ٹائم، ٹھیک ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ ہو گیا مستوی عرش کے اوپر. یغشی اللیل النہار، وہ ڈانپتے ہیں رات کو دن پہ. یطلبہ حثیثا، جو طلب کرتی ہے جلدی. رات جلدی طلب کرتی ہے، دن آنا چاہیے، ٹھیک ہے. یطلبہ حثیثا، تھوڑا سا مطلب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ میٹافوریکل سینس میں سمجھنا ہوتا ہے. مطلب جب صبح لائٹ آ جاتی ہے نا، وہ جلدی چاہتی ہے جہاں سے بھی تھوڑی بہت اس کو ملتی ہے جگہ سن کو اپنی لائٹ ڈالنے کی، وہ ڈال دیتی ہے، اور صبح میں لگتا ہے کہ لائٹ نکل گئی ہلکی سی، ہے نا. وہی ہے. والشمس والقمر، اور جو سن اور مون ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور جو سٹارز ہے وہ مسخر ہے. مسخر کا مطلب کیا ہے؟ وہ انڈر دا کنٹرول ہے، وہ سبجیکٹڈ ہے. یہاں بولیں گے وہ سبجوکیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کے امر کے حکم کے تحت. مطلب کیسے یہ سب ہو رہا ہے؟ مطلب ایک بار سوچ رہے ہیں نا کہ کیسے اتنا پرفیکشن کے ساتھ دس the fine tuning argument is the most fascinating argument of theology. کہ آخر کار اگر مون کر گیا ریوالو اراؤنڈ ارتھ، ارتھ ریوالو اراؤنڈ سن، اتنا پرفیکٹلی کیسے ہو رہا ہے اور ہمیشہ اسی سپیڈ سے، کہ ٹائم کو ہم نے بنا دیا، ہم نے ٹائم کا اسٹینڈرڈ یہاں اسی کو لیا ہے نا. وہی ہے کہ یہ مسخر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت. سٹارز بھی، مون بھی، اور سن بھی. اللہ مطلب سن بھی کہتا ہے نا ریوالو اراؤنڈ کیا؟ ملکی وے گیلیکسی، ٹھیک ہے. اللہ لہ الخلق والامر، خبردار اسی کا جو تخلیق کرنا بھی اللہ کا ہی ہے، اور کمانڈ حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. تبارک اللہ رب العالمین، جو بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، جو رب العالمین ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا نا. دیکھیے اس میں جو پہلی آ گیا نا ہمیں، کہ یہ پہلی آیت یہاں پہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی کہ یہ 6 دن، اتوار مطلب سنڈے، پیر منڈے، منگل ٹیوزڈے، بدھ وینسڈے، جمعرات ٹیوزڈے، سوری تھرسڈے، اور جمعہ فرائیڈے. یہ 6 دن آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں نہیں آتی سیٹرڈے، ٹھیک ہے. جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے. ہفتے والے دن کہتے ہیں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، مطلب سیٹرڈے کے دن، ہفتے والے دن. اس لیے اسے یوم السبت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبت کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ قطع، کاٹنے کے مطلب میں ہوتا ہے. سبت مطلب کاٹنا. یوم السبت سیٹرڈے، کٹا ہوا دن، مطلب جس دن تخلیق نہیں ہوئی. یعنی اس دن تخلیق کا کام قطع ہو گیا. اس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کام جو ہے وہ سپریٹ کر دیا یا کٹ کر دیا، نہیں ہو گیا اس دن. پھر اس دن سے کیا مراد ہے؟ ہماری دنیا کا جو نا، یہ جو ہے نا یہودی، یہ جو نصارہ ہے، اس پہ لکھا ہے بائبل میں کہ گاڈ جو ہے وہ سو گیا سیٹرڈے کے دن. وہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب بھی دیا ہے قرآن میں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ 6 پیریڈ سے
یہ रब जानता है बेहतर। ये 6 पीरियड्स है, ठीक है, क्योंकि अय्याम जो है वो यौम की जमा है। यौम का मतलब होता है पीरियड, और अय्याम का पीरियड्स। फिर इस दिन से क्या मुराद है? हमारे जिंदगी का दिन जो तुलुए शम्स से शुरू होता है ना, और ख़त्म कहाँ पे होता है? तुलुए गुरूब आफ्ताब पे। या ये दिन 1000 साल के बराबर है ना, दिन कह दिया गया। अब दिन किसको बोलते हैं? मतलब हम बोलते हैं दिन किसको? जहाँ पे सुबह सन चढ़ता है, शाम को उतर जाता है, उसको हम दिन बोलते हैं। लेकिन अब रब की मुराद क्या है दिन से? मतलब हम जानते ही है, वो 1000 साल मुराद के बराबर है। जिस तरह की अल्लाह के यहाँ के दिन की गिनती है, या जिस तरह क़ियामत के दिन के बारे में आता है, वो कितना होगा बराबर? 50, मतलब जो आखिरत में क़ियामत के दिन होगा ना, वो होगा 50,000 ईयर्स के बराबर होगा ना। तो बज़ाहिर दूसरी बात ज़रा सही मालूम होती है, क्योंकि अब तो उस वक्त सूरज चांद का ये निज़ाम ही नहीं था। एक तो उस वक्त ये सूरज चांद का निज़ाम था ही नहीं। मतलब जब रब ने दुनिया बना दिया था, मैं था ही सन और मून। हमें बना दिया सन और मून को क्या स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेगा, वेदर द सोलर कैलेंडर और द लूनर कैलेंडर, है ना। एक तो होता है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो हम करते हैं इस्तेमाल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। दूसरा लूनर कैलेंडर जो हम करते हैं इस्तेमाल इस्लाम में, मुहर्रम सफ़र। तो तब मैं था ही जमीन, मतलब न सन न मून, जब अल्लाह ने तख्लीक कर दी। तो आसमान और ज़मीन की तख्लीक के बाद ही ये निज़ाम और निज़ाम कायम हुआ। दूसरा ये आलम आलम बाला का वाक़या है, जो दुनिया जिसको दुनिया से कोई निस्बत नहीं है। इसलिए इस दिन की असल हकीकत अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हम ये नहीं पता है ये बराबर क्या, कोई बोलेगा 24 घंटे 24 घंटे 24 घंटे इतना कम नहीं, ये रब जानते हैं बेहतर। हम कतईयत के साथ कोई बात नहीं कर सकते, हम कतईयत के साथ मतलब बिल्कुल हमारे पास कोई दलीलुल कातिअ नहीं है। उसको बोलते हैं उसूल फिक़्ह के अंदर दलीलुल कातिअ, बिल्कुल मतलब अच्छी दलील नहीं है। ब्लंट ट्रुथ मतलब बोलते हैं उसको, ब्लंट प्रूफ हमारे पास नहीं है। इलाजी अल्लाह ताला तो लफ्ज़ कुन से सब कुछ पैदा कर सकता था, है ना। इसके बावजूद उसने हर चीज़ को अलग अलग तदरीज के साथ पैदा कर दिया, मतलब विद स्टेप बाय स्टेप, तदरीजन। इसकी भी असल हिकमत क्या थी अल्लाह ताला की, वो रब ही जानता है बेहतर। तम बाज़ उलमा बोलते हैं कि इसकी हिकमत ये थी कि लोगों को आराम और वक़ार और तदरीज के साथ काम करने का सबक देना, बतलाया बतलाया कि इंसान कॉन्स्टेंटली काम नहीं करना चाहिए, रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि अल्लाह ताला तो चाहता वो ऐसे बना था कलमे कुन में। लेकिन ये बाज़ उलमा की राय है, हिकमत है, ये बोलते हैं ये अल्लाह ताला के तख्लीक करने में ये हिकमत थी कि उसने क्यों 6 दिन में तख्लीक कर दिया, कि इंसान को भी चाहिए कि वो तदरीज में काम करे, स्टेप बाय स्टेप। और इंसान जो आराम भी बीच में करे, उस लिहाज से। अच्छा, उसके बाद टाइम है ना, रिलेटिव है ना। टाइम रिलेटिव है। अगर स्पीड होगी ना इन्फिनिटी, क्या है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मुझे आज तक समझ नहीं आ गई है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है ना वो, अगर वेलोसिटी होगी इन्फिनिट, तो टाइम होता है जीरो उस टाइम पे, है ना। तो मतलब टाइम जो है वो रिलेटिव है। इन शॉर्ट टाइम रिलेटिव है। हर जगह पे वो सेम नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं आखिरत में जो है एक दिन होगा, वो होगा 3000 ईयर्स के बराबर। उसके बाद इन रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, बेशक जो आपका रब है वो, इन रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन, क्या पढ़ रहा हूँ ये, अस्तगफिरुल्लाह। उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफियतन, तुम पुकारो अपने रब को तदर्रुअन व खुफियतन, हम्बली और प्राइवेटली। तदर्रुअन का मतलब होता है गिड़गिड़ा के, हम्बली से यहाँ पे लिखा है, और खुफियतन और प्राइवेटली। यानी ये आजिज़ी गिड़गिड़ाना जो है ना, ये सारे के सामने नहीं करना चाहिए। मतलब क्यों करेगा इन सारे के सामने? ये बहुत प्राइवेट चीज़ें होती है ना। जिसको इखलास होगा, बहुत मुश्किल है कि वो लोग उनके सामने ऐसे गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह के सामने वो अलग से करेगा। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक जो अल्लाह ताला है वो नहीं पसंद करता है किनको? इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, वो पसंद नहीं करता है हद तजावुज करने वालों को, जो एतदा करते होंगे, हद से गुजर जाने वाले होंगे, सरकश लोग जो होंगे। अगर मैं बाज़ अवत पढ़ता हूँ ना गलत आयत, मतलब पढ़ने में हो जाता है बाज़ अवत है, क्योंकि मुझे तर्जुमा करना होता है ना, मुझे दिमाग जाता है तर्जुमे की ओर, फिर मैं टेक्स्ट मुझे उतना अच्छे से दिखता दिखता तो है, लेकिन मैं जो सोचता हूँ मैं वही बोल रहता हूँ। फिर जो लिखा होता है मैं पढ़ता नहीं हूँ बाज़ अवत सही से, क्योंकि ट्रांसलेट करना थोड़ा लगता है मुश्किल है ना। थोड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रांसलेट करना, दिमाग को थोड़ा जोर देना पड़ता है। इसलिए जहाँ मैं गलती करता हूँ वहाँ मुझे बताएंगे आप चैट में कि मैंने गलत पढ़ दिया, ताकि मैं ठीक पढ़ूंगा फिर।
ऐसी गलतियां तो होनी है जरूरी इंसान को। मैं बताऊँ खुश जब मैं देखता हूँ कि मैं गलतियां भी करता हूँ बाज़ औक़ात में, क्योंकि गलतियां जो है इससे इंसान रहता है हम्बल। और साथ में इससे इंसान जो है वो तकब्बुर भी नहीं करता है, और जानता है कि मैं मोहताज हूँ रब का ही। और ये भी कि वो सुबहान अल्लाह कहते हैं उसके बाद। हमारे एक उस्ताद है जुबैर साहब, जब उनकी गलती हो जाती है वो बोलते हैं सुबहान अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला ही जो है वो पाक है। हम गलतियों से पाक नहीं हैं, हमें गलतियां हो सकती है बोलने में, समझने में, पढ़ने में। अच्छा वो है ना एक बार हदीस में कि अल्लाह ताला इतना खुश होता है बंदे की तौबा से कि अगर एक शख्स होगा, वो होगा डेजर्ट के अंदर, उसको सब सामान खो गया, ऊंट भी, या जो भी उसको मतलब सामान साथ था मतलब सफर में, अब वो सो गया, उसने आंख खोली, उसको सामने मिल गया क्या, ऊंट भी सब कुछ, वो इतना खुश हो गया। और उस टाइम पे उसने कहा अल्लाह ताला से, "ए अल्लाह तुम मेरे बंदे हो और मैं तुम्हारा रब हूँ।" हदीस में आ गया, उसने खुशी से ये कहा, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट में उसने ऐसा कह दिया। फिर हदीस में आ गया कि अल्लाह ताला इससे ज्यादा, वल्लाहु अशद्दु फरहन, अल्लाह ताला को इससे ज्यादा फरहत महसूस हो जाती है, वो खुश होता है अल्लाह ताला तब जब बंदा करता है तौबा अल्लाह के सामने। जितना उसे होती है खुशी महसूस, उसको मिल जाएगा अपना सब कुछ वापस सोने के बाद, उसको खो गया था वो चीज़। और फिर ऐसे बोलते हैं कि "ए अल्लाह तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूँ।" तो बोलने में ऐसा हो जाता है इंसान को, है ना, हम इंसान है वैसे भी। आज नंबर 54, 56, नहीं नहीं 56। अच्छा, पहले मैं ये पढ़ना अच्छे से वाली आयत मुसखरात जो यहाँ पे लिखा है। देखिए, इस्तिवा का मतलब क्या होता है? इस्तिवा के माना होते हैं उलूव के। क्या लिखा है इस्तिवा? है ना, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर वो हो गया मुस्तवी अर्श पे। देन ही असेंडेड टू द ऑन द थ्रोन, मतलब चढ़ जाना, इस्तिवा करना। इस्तिवा के माना उलूव और इस्तिकरार के। उलू मतलब बुलंदी, इस्तिकरार मतलब इस्तिकरार मतलब ठहराव। सलफ ने बिला कैफ और बिला तशबीह यही माना मुराद लिया है। देखिए, हम बोलते हैं अल्लाह ताला मुस्तवी अर्श पे है, लेकिन बिला कैफियत। वी डोंट नो द कैफियत, बिला तशबीह, तशबीह नहीं करनी है, इसकी हाउनेस बयान नहीं करनी है, ठीक है। कैफियत है, देयर इज हाउनेस, बट वी डोंट नो दैट। कैफियत है लेकिन हम उसे मजहूल है, ना कि कोई बोलते हैं वल कैफियत मादूम, कैफियत ही नहीं है, सही बात नहीं है। वल कैफियत मजहूल, कैफियत जो है वो अननोन है। अच्छा, यानी अल्लाह ताला अर्श पे बुलंद और मुस्तकर है, मुस्तकिर है, ठीक है, मुस्तकर है। लेकिन किस तरह, किस कैफियत के साथ, उसे हम बयान नहीं कर सकते। न किसी के साथ तशबीह दे सकते। नईम बिन हम्माद का कौल है रहीमहुल्लाह, जो अल्लाह की मखलूक के साथ तशबीह दे, उसने भी कुफर कर दिया। जिसने अल्लाह की अपने बारे में बयान करता किसी बात का इनकार किया, उसने भी कुफर कर दिया। कोई बोलेगा अल्लाह ताला अर्श पे मुस्तवी नहीं है, वो भी काफिर है। कोई बोलेगा अल्लाह ताला अर्श पे वैसे जैसे इंसान कुर्सी पे होता है, वो भी काफिर है। क्योंकि एक कुफर में जाता है इंसान, किससे? इनकार करने से, तातील करने से, या तशबीह करने से। तशबीह क्या? मुशाबहत देना जैसे, ठीक है। और या तमसील, मिसाल देना, उनको बोलते हैं मुशब्बिहा। जो ये ऐसा करते हैं उनको बोलते हैं मुमस्सिला, मिसाल देने वाले, मुमस्सिला। तशबीह देने वाले मुशब्बिहा। और अल्लाह की के बारे में उसकी या उसके रसूल की बयान करदा बात को बयान करना तशबीह नहीं है। मतलब रब ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श पे है। अब मुअतजिला जहमिया मानते नहीं अल्लाह ताला अर्श पे। वो बोलते हैं अगर हम बोलेंगे अल्लाह ताला अर्श पे है, तो हम उसके लिए मकान लाजिम कर रहे हैं कि वो किसी जगह पे है, जबकि अल्लाह ताला किसी मकान के साथ लाजिम नहीं है। तो अल्लाह ताला हर जगह पे है। अरे हमें क्या पता है अर्श की कैफियत, और अल्लाह ताला कैसे अर्श पे है? अर्श तो पता है कि वो मखलूक है। अल्लाह ताला अर्श, जब अल्लाह ताला था तब अर्श भी नहीं था, उसने वो पैदा कर दिया, मखलूक है अर्श। वो कान अर्शु अलल मा, कान अल्लाह वलम यकुन मअहू शैआ, ये सही बुखारी की हदीस में आया कि अल्लाह ताला था और कुछ भी नहीं था, अर्श भी नहीं था। फिर अर्श को रब ने पैदा कर दिया, रब अर्श का मोहताज का है ही। हम कैसे खुद खुद बोलते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो किसी मकान को उसने, मतलब वो पता कैसे बोलते हैं? बोलते हैं अगर ये फोन मेरे पास है, ये इतना बड़ा है, टेबल इससे बड़ा है ना, अगर मैं तब रखता हूँ इस फोन को टेबल पे जब टेबल बड़ा है, फोन छोटा है। अगर टेबल छोटा होगा, फोन बड़ा होगा, आप मानेंगे ये टेबल है, फोन गिर जाएगा ना नीचे। वो अल्लाह ताला के साथ नाउज़ बिल्लाह ऐसी मिसाल देते हैं। बोलते हैं
मकान हो गया स्पेस, और मकीन हो गया जहां, मानी ये फोन क्या है, ये मकीन है, मेरा हाथ क्या है, मकान। मेरा हाथ फोन से बड़ा है ना थोड़ा सा, इसलिए फोन रह पाता है अच्छे से। वो बोलते हैं यही चीज। लेकिन सही बात क्या है, सही बात है कि हमें ये मखलूक के साथ हम मुशाबहत दे रहे हैं इसको। जो रब ने कहा है वो अर्श पे, तो हमें मानना है इसको, इस पे हमें ईमान लाना है। अब कैसे क्या, वो हमें कुछ नहीं बोलना है, उसके बारे में सवाल नहीं करना, वो बिदअत है। जैसे इमाम मालिक ने कहा, वो सुआल अनहु बिदअतुन। पता है, एक कश्मीर का आलिम पता है क्या बोलता है? बोलता है कि अल्लाह ताला के अर्श पे होने की कैफियत और हर जगह, वो बोलता है कि अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ अर्श पे नहीं है, वो सिर्फ गलत बोलता है। बोलता है हाँ अर्श पर भी है और हर जगह पर भी है, क्योंकि कुरान में आ गया अर्रहमान अल अर्श तवा। फिर जो बाकी आए थे, वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान को नजदीक हूँ जुलगार जुगलर वेन से भी ज्यादा नजदीक। या जो बाकी है कुरान की आयत है, मा यकुनु मिन सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जब भी कोई तीन तीन होता है तो चौथा अल्लाह ताला होता है। ठीक है, या जैसे कुरान में आ गया, वो हुवा अल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्द, वो अल्लाह ताला आसमानों में जमीनों में है, यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम। लेकिन जितनी भी वो आयतें बोलेंगे ना उसके बाद, चाहे वो अल्लाह ताला जमीन व आसमान में, वहां पे वो हुवा अल्लाह से मुराद क्या है, आई अल मालूम। पढ़ा था ने पिछली बार सूरह आराफ, सूरह अनाम के अंदर, कि वो जो अल्लाह ताला है वो अल मालू है। अल्लाह का मतलब होता है इबादत के लायक, यानी कि वो इबादत के लायक जमीन में भी आसमानों में भी है। क्योंकि गामदिया खातून ने कैसे बोला था, अल्लाह ताला कहाँ पे, उसने कहा था कालत फिस समा, वो आसमानों में है। इस पर भी कहते हैं एतराज, बोलते हैं कि तुम क्या, तुम्हारा खुदा के आसमानों में नहीं। आसमानों का मुराद, फिस समा का मुराद है बुलंदियों में, क्योंकि जो समा है ना, समा आसमान, वो सुमू के लफ्ज से बनी है। सुमू का मतलब होता है बुलंदी, हम अल्लाह ताला की कहते हैं नस्बत बुलंदियों की ओर। और तकाज़े फितरत ये होता है कि इंसान उठाता है अपना हाथ आसमान की ओर, ऐसे करता है वो ना, खुद ब खुद उसको पता होती है कि मेरा जो रब है उसकी उलूव ज़ात है। उलूव ज़ात मतलब क्या है कि उसकी जो ज़ात है वो बुलंद है, वो अर्श पे मुस्तवी है। एक पाकिस्तानियों का कुछ उलमा की ये राय थी, जो कि सही राय नहीं है। ये लिखी है हाफिज मुबश्शिर हुसैन ने अपनी किताब में, वो इंसान और अल्लाह में, कि अल्लाह ताला की अर्श पे होने की कैफियत और हर जगह होने की कैफियत अलग अलग है। ये सही बात नहीं है। अल्लाह ताला अपने अर्श पे बजाते खुद है अपनी ज़ात के साथ, बियॉन्ड यूनिवर्स। लेकिन हर जगह पे वो अपने इल्म से है। ठीक है, इन अल्लाह माअकुम ऐनमा कुंतुम, इन अल्लाह माअकुम ऐनमा कुंतुम, इन अल्लाह माअकुम ऐनमा कुंतुम। जो कुरान में है ना वो आयत की, अन्ननी माअकुमा अस्मअ व अरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, अस्मअ, मैं सुनता हूँ, अरा। तो अल्लाह ताला हमारे साथ है अपने इल्म से, कुदरत से, तसर्रुफ से, कंट्रोल से, गलबे से, कुव्वत से, तुमानीना अता करता है, पीस अता करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं उलमा मईय्या आम्मा और मईय्या खासा। मईय्या आम्मा का मतलब होता है अल्लाह ताला हर एक के साथ है, मईय्या आम्मा। अल्लाह ताला हर एक काफिर मुशरिक जिंदीक एक चीज के साथ है, इल्म के एतबार से, कुदरत के एतबार से, ठीक है, कंट्रोल के एतबार से। लेकिन दूसरा का मईय्या खासा, अल्लाह ताला अपनी खुसूसी मईयत के साथ बंदों के साथ होता है, यानी कि मूमिन बंदों के साथ। और अल्लाह ताला जो है वो मोमिनों को क्या करता था, वो मोमिन बंदे को करता है तुमअनीना अता, पीस अता करता है उसको, उसकी हिफाजत करता है कुफार से, शिरक से, गुनाहों से। तो ये होता है कि उसको बोलते हैं मैं ये खास है। लेकिन ये तो पता ही नहीं कि बस खुदा अल्लाह ताला कहाँ पे है, अर्श पे मुस्तवी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये हो गया ऐसे, अन्ननी माअकुमा अस्मअ व अरा, इन अल्लाह माअना, है ना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। तो मतलब कैसे साथ है अल्लाह ताला हमारे साथ, मतलब अपने इल्म से, कुदरत से, वो तो पता ही है ये सब चीजें। इस्तिवा अल अर्श, अच्छा ये हो गया। इसी यहाँ पे लिखे, इसलिए जो बातें अल्लाह के बारे में नस से साबित है उन पर बिला तावील और बिला कईफ और बिला तशबीह ईमान लाना जरूरी है। जो हमें नुसूस में आ गया कुरान हदीस में, उस पर हमें ईमान लाना है। हम तावील नहीं करते, इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे खुद ब खुद। हम जो है कैफ बिला कैफियत वो मानते हैं, हम कैफियत खुद नहीं बोलते। और हम बिला तशबीह मानते हैं वो चीज़ें, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अकीदा है जो हमें समझ में आना चाहिए। एक और बात अल्लाह ताला के बारे में ये है कि अ, जो भी है ना सिफात रब की, जाए उसका यद,
قرآن میں آ گیا، ہینڈ کا لفظ آ گیا، عین کا لفظ آ گیا، آنکھ کا، اور وجہ کا لفظ آ گیا ہے، ان سب کی ہم تعویلات نہیں کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں وجہ وجہ ہی ہے، اس سے مراد کیسا وجہ ہے وہ رب جانتے ہیں بہتر۔ جو بولے گا انسان کا وجہ جیسا ہے وہ پاگل ہے، وہ بالکل اسلام سے باہر ہے، وہ کافر ہے۔ جو بولے گا اللہ تعالیٰ کو ایسا ہاتھ ہے وہ کافر ہے، بالکل اسلام کے باہر۔ تو ہمیں تو ایمان لانا ڈیفینیٹلی، مطلب نصوص پہ ایمان لانا ہی ہے، لیکن بلا کیفیت، بلا تشبیہ ایمان لانا ہے، بلا تعطیل، تعطیل نہیں کرنا ہے، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، مثال نہیں دینی ہے، انکار نہیں کر دینا ہے، بلا تفویض، یعنی شاید نہیں سنا ہوا تفویض۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے کس پشراؤن کا چیز، ان کو بولتے ہیں مفوضہ، مفوضہ۔ میں سوچتا کل میں کیوں نہیں پڑھاتا ہوں کشمیری، میں کیوں پڑھاتا ہوں اردو لینگویج میں؟ اساتذہ اسٹارٹنگ میں آتے تھے وہ بچے پڑھنے جو کشمیری نہیں ہوتے تھے، میں بولتا چاہے پڑھیں گے اردو میں، ورنہ ویسے اردو بھی مجھے اچھا ہے، اردو ہی مجھے اچھا ہے کشمیری سے مجھے لگتا ہے، مطلب کشمیری بھی اچھا ہے لیکن اردو میں مطلب زیادہ وہ کیا میں بول سکتا ہوں کیا ہے، دیکھیے مفوضہ ان کو بولتے ہیں جو بولتے ہیں جو مطلب سپرد کرتے ہیں میننگ اللہ تعالیٰ کو، بولتے ہیں کہ رحمان کیا ہو گیا، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو سپرد کرتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے، رحمان کیوں کہ رحم کرنے والا، اب وہ رحم کیسے کرتے ہیں، کیفیت کیفیت ہم نہیں جانتے، جسے ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، وہ بولیں گے کہ مستوی مان لیا لیکن اس کا میننگ مانیں گے نہیں، وہ پتہ نہیں ہے، وہ اللہ کو ہم سپرد کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم بولتے ہیں ہاں پتہ ہے مستوی کیا ہو گیا، مطلب ہی از اسٹیبلشڈ ہمسیلف آن دا تھرون، وہ مطلب استقرار اس نے لیا ہے، یا ہم بولیں گے وہ بلند ہے عرش پہ، بلند تو بولیں گے نا، وہ بولتے یہ بھی نہیں بولنا ہے، تو وہ صحیح بات نہیں ہے، ہم بولتے بلند ہے وہ، عرش پہ مستوی ہے لیکن کیسے پتہ نہیں، واللہ اعلم۔ یہ بہت زیادہ سٹل چیزیں ہے نا، بہت زیادہ یہاں پہ کیا ہے، باریک بھی نہیں یہاں پہ ہوتی ہے عقیدے میں، بعض اوقات کچھ لوگ بن جاتے ہیں زیادہ عقیدہ پڑھنے سے کیا، اشاعرہ بن جاتے ہیں وہ، تو وہ زیادہ سوچ جاتے ہیں ان چیزوں میں، ایسے ایسے پھر کیا ہوتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا، تم پکارو اپنے رب کو تضرعا وخفیتا، اچھا یہاں پہ کیا پہلے وہ یطلبو حثیثا، طلب کرتی ہے رات دن کو کیسے، حثیثا ریپڈلی، تو حثیثاً کا مطلب ہوتا ہے نہایت تیزی کے ساتھ، اور مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا فوراً آ جاتا ہے، یعنی دن کی روشنی آتی ہے تو رات کی تاریکی فوراً کافور ہو جاتی ہے نا، اور رات آتی ہے تو دن کا اجالا ختم ہو جاتا ہے، اور سب جو ہے سب پھر کیسے ہر جگہ پہ سیاہی چھا جاتی ہے جب مطلب رات آ جاتی ہے نا، تو وہی ہے دیکھیے، یغشی اللیل النہار، ڈانپتی ہے رات دن کو، یطلبو حثیثا، اور رات دن کو طلب کرتی ہے جلدی، ٹھیک ہے؟ مطلب جب دن آ جاتا ہے تو جلدی جلدی سے رات ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا جب رات آتی ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، وہی سے مراد ہے، مطلب وہ روشنی کی جو کرنیں ہوتی ہے اس اعتبار سے سمجھ رہے ہیں یہ چیز، آ، اصل میں یہ سب کیوں کہا گیا ہے قرآن میں یہ چیز، تاکہ انسان سمجھے گا کہ ہر دن ایسا کیسے ہوتا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ ہر دن پرفیکشن کے ساتھ ایسا کیسے ہو رہا ہے، چلو مان لیں گے اگر رینڈملی بھی ہو گیا تھا یہ، تو ہوتا ہے ایک دو دن تک، یہ بلینز آف ایئر سے چل رہا ہے، ایسا کیسے ہو رہا ہے سب کچھ، اس پہ غور کرنا ہے، کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہوتا ہے، مطلب اگر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل سے ہم کلاس دیں گے نہیں، آپ خود ہی کلاس دے پائیں گے، یہ پاسبل ہے نہیں، جب تک میں نہیں آ رہا ہوں، میں پین استعمال نہیں کر رہا ہوں، میں ایسے نہیں کر رہا ہوں، کچھ نہیں بول رہا ہوں، تب تک کیسے پاسبل ہے؟ ایسے وداؤٹ کاز سب کچھ ہو رہا ہے، وداؤٹ انٹیلیجنٹ ڈیزائن سب کچھ ہو رہا ہے، وداؤٹ ڈیوائن پریسیشن سب کچھ ہو رہا ہے، تو پاسبل ہی نہیں نہ ہے، کیا وہ دے گا ایکسپلینیشن اس کو؟ تو یہاں پہ نیچرلسٹک ایکسپلینیشن دینا از ناٹ انف، کہاں پہ ڈیزائن آرگومنٹ میں، اس کو بولتے ہیں فائن ٹوننگ آرگومنٹ، یہ بہت ہی اچھا آرگومنٹ ہے، دنیا کا سب سے زیادہ مطلب یہ کیا ہے، آسان بھی ہے اور مطلب خطرناک آرگومنٹ بھی ہے یہ والا،